जोर से जिन्हें जोर के नाल तुसी प्यार करदे हो हवा परमेश्वर दी बहुत जोर के नाल जिन्हें जोर के नाल तुसी पैर मारोगे कि आशीष तुहाडी है और बरकत तुहाडी आ गई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की जोर से बोलिए हालेलुया खुदा दा शुक्र है कि रात भी असी प्रभु की आराधना दे विच लगे रहे हैं जिन्हें इस जगह ते से जिन्ना रात की इबादत नूं देखिया उन्होंने पता कि रात कितना आनंद सी हालेलुया और राती साडे कोलों प्रभु दे दास अपने कीमती समय नूं कढ के इस जगह ते आए सीगे और बहुतियां दे लई उन्होंने वो वर्ड बोल दिते हैं जिहड़े जल्दी पूरे होने वाले हैं हालेलुया जिहड़े बहुत जल्द दे नाल पूरे होने दे लई जा रहे हैं और पवित्र वचन दे विचों असी सिੱਖਿਆ सीगा कि जेकर तुसी मसीह दे विच चलना आ ते फिर तुहानू ढीठा वांगू चलना पवेगा हालेलुया किद्दां चलना पवेगा ढीठ होके जे तुसी प्रभु दे विच चलना ते किवें चलना आ ढीठ होके लोग तुहानू कह देने बहुते ढीठ ये नहीं मुड़ते हालेलुया सो समा बहुत ज्यादा हो चुका है जल्दी दिन असी पवित्र वचन दे वल चलते हैं पढ़ांगे लूका दी अंजील ओदा 18 अध्याय ओदी 35 आयत नूं पढ़ांगे जो राती वचन होया सी असी उसे नूं कोशिश करते हैं कुछ अलग तरीके दे नाल सीखण दी हालेलुया जंजीरों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया बड़े ध्यान दे नाल वचन नूं सुनना है वचन दे विच लिखिया कि जदों ओ यरीहो नूं जा रहा सीगा ते एक अन्ना सड़क दे किनारे दे उत्ते बैठा होया सीगा हालेलुया हालेलुया अज तुसी वेखो कि असी कित्थे बैठे हैं हालेलुया अज तुसी अपने आप नूं देखना है कि असी किहड़े स्थान ते बैठे हैं किहड़ी जगह ते बैठे हैं असी परमेश्वर नूं जानदे ते हैं ओदा सानू पता भी आ पर असी फिर भी की आ अन्ने आ गए हालेलुया असी फिर भी की आ अन्ने आ गए पर वचन दे विच लिखिया ओ यरीहो थाणी लंघ रिहा सीगा एक अन्ना सड़क दे कंढे ते बैठा सीगा अगे भीख मांग रहा था हाँ वह भीड़ के चलने की आहट सुनने लगा वह पूछने लगा कि क्या हो रहा है सारे बोलो हालेलुया हालेलुया वो सड़क दे कंढे दे उत्ते बैठा आ और भीख मंग रहा है की मंगदा है पर वचन दे विच लिखिया कि मेरे मनण वाले लोकां नूं मैं कदे टुकड़े मंगदे नहीं देखिया हालेलुया जेड़े परमेश्वर दे विच चलदे ने सही रीति दे नाल जेड़े परमेश्वर दे विच चलदे ने सही तरीके दे नाल जेड़े परमेश्वर दे विच चलदे ने सही ढंग दे नाल वचन दे विच लिखिया शेर बच्चिਆਂ ਨੂੰ घाटा पैंदा आ भुख लगदी आ मेरे तालब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ वस्तु ਦੀ थोड़ नहीं होवेगी हालेलुया वचन इस तरह बयान करदा है कि मेरा धर्मी बंदा जेड़ा आ वो नेचा दे नाल जीवेगा किदां जीवेगा नेचा दे नाल विश्वास दे नाल जीवेगा ये जेड़ा वचन आ ये सानू तसल्ली दिंदा आ हालेलुया की दिंदा आ तसल्ली दिंदा आ असीं बहुत दुखी हो जाइए बड़ी मुश्किल दे विच पै जाइए तो मैं तुहानू एक चीज आखदा हां वचन नू याद रखो एक वर्ड नू याद रखो कि परमेश्वर तू मैनू आख्या सीगा कि मैं ना तेनू कदे छड्डांगा ना मैं तेनू कदी त्यागांगा हालेलुया मुश्किल आएगी जरूर पर सदा वास्ते राज नहीं करेगी क्यों क्योंकि परमेश्वर का वायदा आ कि मैं तेनू कदे भी कल्लिया नहीं छड्डांगा पर करना की पवेगा वचन दे विच लिखिया है अन्ना आ भीख मंगदा आ और इनू लोकां दी आहट तो लोकां दे रौले तो पता लगा कि आज यीशु नासरी जी इधरों दी लंघ रहे ने उन्हें की कीता पढ़िए उनको बताया कि यीशु नासरी जहां से जा रहा है आगे तब उसने पुकार के कहा हे दाऊद हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर हालेलुया हालेलुया एक चीज उस जगह ते बड़ी फेमस सीगी जिन्ने भी उस जगह ते भिखारी बैठे सीगे उन्हां दे कोलों लाइसेंस हुंदा सीगा हालेलुया एक लाइसेंस हुंदा सीगा क्योंकि हमारी सारी भीख कोई मंग नहीं सी सकदा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੋਰਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਰਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲੋਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਰਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। लोगों ने की किया, आगे बढ़िए। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे। हालेलुया। बहुते लोग मखौल करते ने, बहुते लोग की करते ने मखौल करते। पर एक गल याद रखो, जेडे तुहानू मखौल करते ने वो जल्दी परमेश्वर दे विच आउण वाले ने। हालेलुया। क्योंकि उन्हां दी जिंदगियां दे विच परमेश्वर एहो जे कष्ट भेजण वाला आ कि परमेश्वर तो बिना हल कर ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। हालेलुया। ये निशानी है उन्हां दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਕਦੀ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਖਲੋ। ਗੋਲੀਅਤ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੋਲੀਅਤ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਡਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਲਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਯੋਰਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਲਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਰ। ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ मुझ पर दया कर। ਮੁਝ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ दया कर। ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। हे ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ दया कर। ਦਇਆ ਕਰ। ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬੜੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ कि उसे मेरे पास लाओ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। उसने क्या किया आगे? और जब वह निकट आया हाँ। तो वह उससे पूछने लगा तो क्या चाहता है। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ कि मैं ਉਹਨੇ? तेरे लिए करूं। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। उसने कहा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ हे प्रभु हे प्रभु कि ये मैं देखने लगूं। ਕੀ ਮੈਂ देखने लगूं। ਦੇਖਣੇ ਲੱਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ चाहते ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 45 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अब भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ਮਰਕੁਸ निकालता है। ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 45 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाम पर चढ़ने की विषय किया। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਲਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇੜੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸੰਤ भला ਮਲਾਹ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਿए हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की पढ़िए आगे की लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए हाँ विषय किया कि उससे पहले उस पार व्यवसता को चले जाएं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। जब तक वह लोगों को विदा करे, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। ਅੱਗੇ जब सांझ हुई तो वह झील के बीच में था और वह अकेला भूमि पर था। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਨੰਦ है तो की करे? भजन करे। आगे बढ़िए की लिखा है। जब सांझ हुई तो वह झील के बीच में था, वह भूमि पर था। आगे जब उसने देखा कि वह खींचे खींचे घबरा गए हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जेड़ी बेड़ी आ
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਪੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪੂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੇੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਚੱਪੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਪੂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ है। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, हाँ, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनके आगे निकल जाना चाहता था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जी वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। वचन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जिड्डे मर्जी ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ जाणगीਆਂ। जोर से बोलो हालेलुया। आगे की होया पढ़िए। परंतु उसने झील पर चलते देख समझा कि ये भूत है आगे और वह चिल्ला उठे, क्योंकि वह सब देखकर घबरा गए थे। उतने तुरंत उसने बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, मत डरो। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर आखदा है कि तुसी रौला ना पाओ, मैं तुहाडे नाल आ, घबराउण दी जरूरत नहीं आ। जिड्डा मर्जी वड्डा तूफान क्यों ना आ जाए, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। Oh glory Jesus name of the Lord। अखंड बंद रखिए, अखंड बंद रखिए और अपने मुंहों उच्ची आवाज में बोलो, हे दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर।